ओके चलो हाउ मेनी केटला केटली बेज गुजराती थयुं एनुं हाउ मेनी केटलुं न थाय ने केटलोय न थाय हाउ मेनी संख्या माटे वपरातो शब्द छे मित्रों हाउ मच ने आ बधे हवे हाउ मेनी शुं जाणवा माटे संख्या जाणवा अथवा तो जे वस्तु संख्या में आवे छे ए 10 12 15 20 एवो क्रम आवे शुं 10 15 20 आवो आवे अथवा तो घणा आवो शब्द आवे घणा इनन्यूमरेबल अगणित एवं पण आवे अगणित टूंकमां जेने 1 2 3 4 5 6 एवं कहेवाय ए बधुं हाउ मेनी में आवे संख्या जाणवा हाउ मेनी पछी हमेशा केवो शब्द आवशे बहुवचन ज आवशे हाउ मेनी स्टूडेंट्स मतलब केटला विद्यार्थीओ शुं थशे एनुं हाउ मेनी स्टूडेंट्स एटले केटला विद्यार्थीओ हवे आ शब्दने एक ने लईने हूँ तमने वाक्य समजावुं एक ने लईने एटले तमने आइडिया एकदम क्लियर थई जाय मित्रों शुं एक ने लईने दाखला तरीके हाउ मेनी स्टूडेंट्स एक कर्ता तरीके काम करे छे एम आपणे समजीए तो फरीथी लखवानी जरूर नथी तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स केटला विद्यार्थीओ वांची रह्या छे तो वांची रह्या छे तो आर रीडिंग केटला विद्यार्थीओ वांची रह्या छे एवुं थयुं चालू वर्तमान काळनुं वाक्य बन्युं ओके ठीक छे चालो हाउ मेनी स्टूडेंट्स केटला विद्यार्थीओए फी चूकवी दीधी छे पूर्ण वर्तमान काळ लईए तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हेव पेड फीज तो केटला विद्यार्थीओए फी चूकवी दीधी छे केटला विद्यार्थीओए फी चूकवी दीधी छे पूर्ण वर्तमान काळनुं वाक्य बन्युं मतलब कर्ताना स्थाने छे कयो शब्द हाउ मेनी स्टूडेंट्स तो हमेशा कर्ताना स्थाने ज होय एवुं जरूरी नथी मानी लो के आनो आ शब्द छे ए कर्म छे क्रिया कोईक अन्य व्यक्ति करे छे दाखला तरीके किशन सर क्रिया करे छे केवी रीते किशन सर केटला विद्यार्थीओने भणावी रह्या छे अत्यारे तो एमां शुं थशे एनी वाक्य रचना आम थशे हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज किशन सर टीचिंग नाउ टू लगाड़ू होय तो लगाड़े समझवा माटे टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स केटला विद्यार्थीओने अथवा तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज किशन सर टीचिंग नाउ टू पाछळ पण लगाड़ी शकाय एम अन्य कोई पण करता अहींया आवी शके छे काळ मुजब तो आमां इज वपराणुं एटला माटे के आमां हवे एटले आने आपणे पहेલું वाक्य लईए अने बीजुं लईए अने त्रीजुं कहीए अने चौथुं कहीए पहेलो तो शब्द ज छे एटले एने आपणे वाक्यनो क्रममां न लईए तो आ पहेલું वाक्य बीजुं वाक्य अने त्रीजुं वाक्य पहेला बे वाक्योमां क्रियाओ छे हाउ मेनी स्टूडेंट्स करे छे दाखला तरीके हाउ मेनी गर्ल्स हेव पार्टिसिपेटेड इन धीस कॉम्पिटिशन केटला विद्यार्थीओए फॉर्म भरी दीधा छे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हेव फील्ड फॉर्म्स तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स ने ध्यान में राखीने केटली गायो चरी रही है हाउ मेनी काउज आर ग्रेजिंग केटला ताराओ चमकी रह्या छे हाउ मेनी स्टार्स आर शाइनिंग केटला लोकोए आ पॉलिसीनो आ योजनानो लाभ लीधो छे तो हाउ मेनी पीपल हेव टेकन द बेनिफिट ऑफ दिस पॉलिसी अथवा तो स्कीम अथवा तो योजना जे होय ते तो एमां केटला पेसेंजरो उतरी गया हाउ मेनी पेसेंजर्स गोट डाउन सादो भूतकाळ छे सीधे सीधुं क्रियापदनुं मूळरूप आवी गयुं सादो वर्तमान काळ होय तो सीधे सीधुं क्रियापदनुं मूळरूप ज आवशे दाखला तरीके प्लूरल छे एटले दररोज केटला विद्यार्थीओ होमवर्क करीने आवे छे तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम डूइंग होमवर्क डेली तो कम आवे छे नकार बनावो तो डोंट लागे पाछो नियम मुजब केटला विद्यार्थीओ दररोज आवता नथी तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डोंट कम डेली
કેટલા ડોક્ટર્સ આમાં છે? દાખલા તરીકે આમાં કેટલા જસદણની અંદર 500 ડૉક્ટર છે, તો 500માંથી કેટલા ડૉક્ટર્સ ઓપરેશન કરે છે? તો હાઉ મેની ડૉક્ટર્સ ડુ અથવા પરફોર્મ એન ઓપરેશન? કેટલા ડૉક્ટર ઓપરેશન કરતા નથી? તો હાઉ મેની ડૉક્ટર્સ ડોન્ટ પરફોર્મ ઓર ડુ ઓપરેશન્સ? એ કાળ મુજબ પ્લુરલ છે તો મૂળ રૂપ, પ્લુરલ છે તો આર, પ્લુરલ છે તો હેવ, પ્લુરલ છે તો વેર, એ મુજબ. મોડલ્સમાં કાંઈ ફેર પડતો નથી એ. અને એમાં અન્ય કરતા હોય તો પછી શું કરવું પડે? અન્ય કરતા હોય તો મિત્રો તો પછી આપણે નિયમ મુજબ એ પેલું લગાડવું પડે. અન્ય કરતા દાખલા તરીકે તમે કેટલી કેરીઓ ખાધી અથવા તમે કેટલી કેરીઓ ખરીદી? તો હાઉ મેની મેંગોઝ, કેટલી કેરીઓ આ વેપારી દરરોજ વેચે છે? તો ડઝ લાગશે એમાં પાછું. ડઝ ધીસ MERCHANT મર્ચન્ટ સેલ ડેઇલી DILY. તો અહીંયા ડઝ એટલા માટે આવ્યું કે મર્ચન્ટ માટે વપરાણું છે. કેટલી કેરીઓ એ વેચે છે, મેની થાઉઝન્ડ્સ ઓફ વગેરે. અને તમે કેટલી કેરીઓ ખાધી? તો હાઉ મેની મેંગોઝ ડીડ યુ ઈટ? આ રીતે બનશે. તમારે કેટલા માર્ક્સ આવ્યા? હાઉ મેની માર્ક્સ ડીડ યુ અચીવ, ડીડ યુ ગેટ વગેરે. ક્લિયર? બે રીતે વાક્ય રચના બને છે. એ કર્તાના સ્થાને પણ હોય છે, સ્થાન તો એનું આગળ હોય. એ કર્તા તરીકે પણ કામ કરતું હોય, એ કર્મ તરીકે પણ કામ કરતું હોય છે. ચાલો ક્લિયર. અને નાવ રેડીમેડ તમારા માટે છે. જવાબમાં સંખ્યા આપવાની છે. સંખ્યા આગળ આવશે ને સંખ્યા પાછળ આવશે. જોઈ લઈએ. ઉપયોગ સંખ્યા જાણવા હાઉ મેનીથી પ્રશ્ન પૂછ્યા. હાઉ મેની પછી હંમેશા બહુવચન બતાવતું જાતિવાચક નામ લખાય. હાઉ મેની એમાં વ્યક્તિનું નામ ન આવે. એટલે કે હાઉ મેની કિશન્સ એમ કેવું હોય તો કહી શકાય કેટલા કિશન હાજર છે. પણ હાઉ મેની પર્સન્સ, સ્ટુડન્ટ્સ, લેમ્પ્સ, ફેન્સ, માર્ક્સ, બોર્ડ્સ, એકેડેમીઝ, બુક્સ વગેરે. હાઉ મેની ચિલ્ડ્રન કેટલા બાળકો? હાઉ મેની ગર્લ્સ કેટલી છોકરીઓ? એમાં કેટલું અને કેટલો ન આવે. હાઉ મેની માર્ક્સ કેટલા ગુણ? હાઉ મેની કોમ્પ્યુટર્સ કેટલા કોમ્પ્યુટર્સ? હાઉ મેની પેજીસ કેટલા પાના? હાઉ મેની MCQs કેટલા MCQs? આ બધા શબ્દો મિત્રો કર્તા અને કર્મનું કામ કરે. હાઉ મેની ચિલ્ડ્રન આર પ્લેઇંગ નાવ? કેટલા બાળકો અત્યારે રમી રહ્યા છે? તો એ કર્તા તરીકે થયું. તમે કેટલા બાળકોને બોલાવો છો? હાઉ મેની ચિલ્ડ્રન ડુ યુ કોલ? ઓકે. હાઉ મેની ગર્લ્સ હેવ પાર્ટિસિપેટેડ? હાઉ મેની ગર્લ્સ આર સિંગિંગ સોંગ્સ નાવ? કર્તા તરીકે. અને હાઉ મેની ગર્લ્સ ટુ? હાઉ મેની ગર્લ્સ હેવ યુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ સ્વીટ્સ એમંગ? તો એમંગ લખવું પડે. હાઉ મેની માર્ક્સ ડીડ યુ ગેટ? હાઉ મેની માર્ક્સ વેર ગિવન? હાઉ મેની કોમ્પ્યુટર્સ આર વર્કિંગ? હાઉ મેની કોમ્પ્યુટર્સ ડીડ યુ બાય? હાઉ મેની પેજીસ આર ટોન? હાઉ મેની પેજીસ ડીડ યુ રીડ? How many MCQs are in 66 English MCQs book? How many MCQs did you prepare? Okay. How many બહુવચન કર્તા તરીકે? અહીંયા કર્તા તરીકે. આ મેં સમજાવી દીધું ઓલરેડી રેડીમેડ. How many બહુવચન હેલ્પિંગ વર્બ, મેઇન વર્બ? તો સીધું સહાયક અને મુખ્ય ક્રિયાપદ અને અથવા ટુ બીનું રૂપ. How many children are sick? કેટલા બાળકો બીમાર છે? કર્તાના સ્થાને. હાઉ મેની ગર્લ્સ વેર એબસન્ટ? કેટલી છોકરીઓ ગેરહાજર હતી? કર્તાના સ્થાને. હાઉ મેની ટીચર્સ વિલ બી પ્રેઝન્ટ? કેટલા શિક્ષકો હાજર હશે? ઓકે. હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ હેવ લર્ન્ટ ઇંગ્લિશ ઇન અથવા ફ્રોમ એન્જલ ઇંગ્લિશ એકેડેમી ટીલ નાવ? અત્યાર સુધીમાં એન્જલ ઇંગ્લિશ એકેડેમીમાં કે એકેડેમીમાંથી કેટલા વિદ્યાર્થીઓ અંગ્રેજી શીખ્યા છે? હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ? કર્તાના સ્થાને. હાઉ મેની ગર્લ્સ આર પ્લેઇંગ દાંડિયા રાસ? કેટલી છોકરીઓ દાંડિયા રાસ રમી રહી છે? હાઉ મેની ગર્લ્સ? કર્તાના સ્થાને. હવે એના બધાના તમારે જવાબ આપવા હોય તો હાઉ મેની ચિલ્ડ્રન? ફ્યુ ચિલ્ડ્રન, મેની ચિલ્ડ્રન. હાઉ મેની ગર્લ્સ? 10 ગર્લ્સ, ઓલ ગર્લ્સ, મેની ગર્લ્સ. હાઉ મેની ટીચર્સ? ઓલ ટીચર્સ, ફ્યુ ટીચર્સ, 10 ટીચર્સ. હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ? થાઉઝન્ડ્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ. હાઉ મેની ગર્લ્સ? મેની ગર્લ્સ વગેરે. હવે સાદા વર્તમાનમાં ડુ ડઝ ન લાગે તો મેં તમને સિમ્પલી કહી જ દીધું. દાખલા તરીકે હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ કમ? કેટલા વિદ્યાર્થીઓ આવે છે? અને નકાર હોય તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓ આવતા નથી? તો હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ ડુ નોટ કમ? તો ડુ નોટ લાગશે. પરિસ્થિતિ સમજો.
હાવ મેની વાળો શબ્દ કર્તાના સ્થાને છે તો એના મુજબ ક્રિયાપદ લાગે. સાદા વર્તમાન સાદા ભૂતકાળમાં સીધું ક્રિયાપદનું રૂપ, પરંતુ સાદો વર્તમાન ને સાદો ભૂતકાળ નકાર હોય તો ડુ અને ડીડ લાગે, ડઝ તો લાગે નહીં, પ્લુરલ હોય. પછી હાવ મેની પેસેન્જર્સ બોર્ડ, અહીંથી કેટલા, આ સ્ટેશનેથી કેટલા પેસેન્જર ઉપડે છે, સાદા ભૂતકાળમાં ડીડ વગર. હાવ મેની કેન્ડિડેટ્સ એપ્લાઇડ ફોર એચ સ્ટેટ, કેટલાએ એચ સ્ટેટ માટે એપ્લાય કરી અને કેટલાએ ન કરી, તો હાવ મેની કેન્ડિડેટ્સ ડીડ નોટ એપ્લાય, તો લગાડવું પડશે. ઓકે, કર્તા તરીકે હોય ત્યારે હાવ મેની પીપલ લોસ્ટ ધેર રિલેટિવ્સ ડ્યુરિંગ કોમ્યુનલ રાઇટ્સ, તો દંગા ફસાદમાં કેટલા લોકોએ પોતાના સગા સંબંધીઓને ગુમાવ્યા, કેટલાએ ન ગુમાવ્યા, તો હાવ મેની પીપલ ડીડ નોટ લૂઝ. ઓકે, LOSC. હવે છે હાવ મેની કર્મ તરીકે હોય ત્યારે, કરતા અન્ય હોય, જેમ કે સાદા વર્તમાનમાં ડુ ડઝ લાગે. હાવ મેની ચપાટીસ ડુ યુ ઇટ ડેઇલી, તમે દરરોજ કેટલી રોટલી ખાઓ છો, ખાવાની ક્રિયા તમે કરો છો. આની જગ્યાએ તેણી મૂકી દો. હાવ મેની ચપાટીસ ડઝ શી ઇટ, હાવ મેની ચપાટીસ ડઝ યોર વાઇફ ઇટ ડેઇલી, તમારી પત્ની દરરોજ કેટલી રોટલી બનાવે છે, તો હાવ મેની ચપાટીસ ડઝ યોર વાઇફ કુક અથવા મેક ડેઇલી. હાવ મેની MCQs ડઝ કિશન સર, ડઝ કિશન સર, કરતા કિશન સર, કિશન સર દરરોજ કેટલા MCQs સોલ્વ, સેન્ડ, રાઇટ વગેરે, અથવા તો મેક વિડીયો ઓફ ઇન વોટ્સઅપ ડેઇલી મોકલે છે. હાવ મેની પોસ્ટર્સ ડીડ હી એપ્લાય, અહીંયા ડીડ એટલા માટે આવ્યું કે હી કર્તાના સ્થાને છે, તેણે ગઈકાલે કેટલા પોસ્ટર લગાડ્યા. અને હવે જવાબ સંખ્યાથી અપાય, સિમ્પલ છે. આ બધાના જવાબ તમારે આપવાના મિત્રો. હાવ મેની ચપાટીસ ડુ યુ ઇટ ડેઇલી, હવે આનો જવાબ આપો ને તો સંખ્યા પાછળ આવે, કારણ કે યુ કરતા છે. આઈ અથવા વી ઇટ 10 ચપાટીસ ડેઇલી. હાવ મેની MCQ, તો કિશન સર સેન્ડ્સ 10, 100, 200 MCQs ઇન વોટ્સઅપ ડેઇલી. તેણે કેટલા લગાડ્યા, તો હી એપ્લાઇડ અથવા હી સ્ટીકડ 10 પોસ્ટર્સ યસ્ટરડે. જવાબમાં સંખ્યા. હાવ મેની સ્ટુડન્ટ્સ આર ઇન એ ક્લાસ નાવ, તો ધેર આર 25 સ્ટુડન્ટ, 25 સ્ટુડન્ટ્સ આર ઇન એ ક્લાસ. હાવ મેની માર્ક્સ કુડ યુ અચીવ ઇન ધીસ ટેસ્ટ, તમારા ટેસ્ટમાં કેટલા માર્ક્સ આવ્યા, મારે 50 માર્ક આવ્યા, તો આઈ ગોટ અથવા આઈ અચીવડ, આઈ કુડ અચીવ 25 માર્ક્સ. હાવ મેની ચેપ્ટર્સ હેઝ કિશન સર ટોટ, કિશન સરે કેટલા ચેપ્ટર ભણાવ્યા છે, માની લો કે 10, તો કિશન સર કરતા, કિશન સર હેઝ ટોટ 10 ચેપ્ટર્સ, કિશન સર હેઝ ટોટ મેની ચેપ્ટર્સ. હાવ મેની એલિયન્સ આર ડાન્સિંગ ઇન ધ સ્કાય, એલિયન્સ કરતાના સ્થાને છે, કેટલા એલિયન્સ આકાશમાં ડાન્સ કરી રહ્યા છે, મેની એલિયન્સ, thousands ઓફ એલિયન્સ આર ડાન્સિંગ. હાવ મેની ફિશ હેવ પાર્ટિસિપેટેડ ઇન ધ કોરસ સિંગિંગ કોમ્પિટિશન, કિશન સર વાક્ય કેવા અદભુત લઈ આવે. સમૂહ ગાનમાં કેટલી માછલીઓએ ભાગ લીધો છે, તો અબાઉટ 2 કરોડ ફિશ હેવ પાર્ટિસિપેટેડ ઇન ધ કોરસ સિંગિંગ કોમ્પિટિશન. અંદાજે 2 કરોડ માછલીઓએ સમૂહ ગાનમાં ભાગ લીધો છે. તો હાવ મેની ફિશ કરતા છે એટલે એનાથી જ વાક્ય ચાલુ થાય, એના જવાબથી. હાવ મેની એલિયન્સ કરતા છે એના જવાબથી જ, એટલે સંખ્યાથી જ વાક્ય ચાલુ થાય. પણ 17મું વાક્ય છે, પછી 16મું વાક્ય છે, એ બંનેમાં એકમાં યુ કરતા, એકમાં કિશન સર, તો કિશન સર અને યુનું આઈ કે વી થાય, એનાથી વાક્ય ચાલુ થાય. ઓકે, તો આ હતો મિત્રો હાવ મેની. ઓકે, સિમ્પલ છે. હાવ મેની ટાઈમ્સ પણ કહેવાય છે, કેટલી વખત, એ ઓફટનનો જવાબ આપે છે.